السلام علیکم ناظرین، پروگرام شعر و نغمہ کے ساتھ آپ کا میزبان مظہر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر۔ جی، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ہفتے میں 2 بار ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہر اتوار کو اسی وقت تقریباً 3:15 بجے سے لے کر 5 بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے، اور ہمیں سننے کو ملتی ہے جی آپ کی خوبصورت شاعری، آپ کی خوبصورت کلیکشن۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اچھا گا سکتے ہیں تو آپ سریلے نغمے بھی سنا سکتے ہیں ہمیں اپنی سریلی آواز میں، کیونکہ پروگرام کا نام شعر و نغمہ ہے، اور نغمہ جو ہے وہ بھی شاعری کی ہی ایک قسم ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے ہر منگل کو شام 5 بجے سے لے کر 6 بجے تک۔ اتوار کو آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں 2 گھنٹے کا تقریباً پیش کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام میں میرے ساتھ ایک معزز شخصیت مہمان ہوتی ہیں ہمارے ڈی ایم ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو میں، اور وہ معزز شخصیت کوئی اچھا گلوکار بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اچھا شاعر بھی۔ شاعر آپ کو زیادہ سننے کو ملتی ہیں میرے اس پروگرام میں، اور آج بھی میں نے جس معزز شخصیت کو دعوت دیا اپنے اسٹوڈیو میں، ایک طویل عرصہ سے ادبی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، شاعر بھی ہیں، نثر نگاری بھی کرتے ہیں، اردو ادب اور ادبی محفلیں سجانے کا ان کو شوق بھی ہے، ذوق بھی ہے۔ یہ ساری باتیں ہم ان سے کریں گے کہ ان کی ادبی خدمات کیا کیا رہیں یو کے میں، کیا کیا رہیں پاکستان میں۔ میں آپ سے تعارف کراتا چلوں، ویسے تو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، یو کے میں رہنے والے تقریباً سبھی لوگ ان کو جانتے ہیں، لیکن آج وہ میری خصوصی دعوت پہ ناٹنگھم سے تشریف لائے ہیں، یعنی کافی دور سے تشریف لائے ہیں میرے پاس۔ میں بے حد مشکور ہوں جناب اے ایم تبسم صاحب۔ السلام علیکم جی۔ سر پہلے تو میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ تشریف لائے میرے پروگرام میں، کیونکہ ناٹنگھم ویسے تو فاصلے زیادہ نہیں ہوتے لیکن کچھ بنا دیے گئے ہیں، اور یہاں کی مصروف زندگی میں سے میرے خیال میں وقت نکالنا خاصا مشکل کام ہے۔ اے ایم تبسم صاحب، جیسے میں نے کہا جی کہ شاعر بھی ہیں اور نثر نگاری بھی کرتے ہیں، کتنی کتابیں جی آئی آپ کی شاعری میں؟ شاعری میں تو ایک ہی کتاب آئی ہے، لیکن میں انوالو ہوں اس میں 1945 سے، اور شاعری کی کتاب جو ہے وہ میں نے ایک ہی پبلش کی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ رنگ تبسم۔ جی، یہ خوبصورت کتاب جی میرے ہاتھ میں ہے، رنگ تبسم۔ یہ ایک ہی کتاب کہہ رہے ہیں جی تبسم صاحب کہ ان کی شاعری کی کتاب، اور نثر نگاری میں کیا تبازمائی کیجیے آپ نے، کتنی کتابیں آئیں آپ کی؟ نثر میں سب سے پہلے میں نے جو کتاب شائع ہوئی تھی میری، وہ تھی میں خانہ سے خانہ خدا۔ اچھا۔ اور وہ 1954 میں مجھے حج کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ 1954 میں؟ 1954 میں۔ اس وقت آپ کی ایج کیا تھی؟ یہ پوچھ کے کیا کیجیے گا؟ بڑی حیرانگی ہو رہی ہے مجھے کہ ماشاءاللہ صحت آپ کی بہت اچھی ہے۔ میں اس وقت میں کوئی 22-23 سال کا ہوں گا۔ اچھا جی۔ اب آپ پوچھیں گے آج میری عمر کیا ہے؟ نہیں، یہ میرے سننے والے حساب لگا لیں گے۔ اچھا، تو اینیوے وہ کتاب جو ہے وہ میں خانہ سے خانہ خدا، اور پیشے خدا گیا تھا فرشتے تھے ساتھ ساتھ، ساغر لیے ہوئے کوئی مینا لیے ہوئے۔ اچھا۔ تو وہ میری پہلی کتاب تھی نثر میں، سفر نامہ تھا آپ کا؟ نثر میں جی۔ تو اس کے بعد یہاں آ کے میں نے پہلے بیٹھے بٹھائے، ایک پاکستان جانے سے پہلے بیٹھے بٹھائے دماغ میں کچھ فطور آیا، تو جوکس جو ہیں وہ انگریزی کے جوکس جو ہیں وہ ادھر ادھر سنے سنائے، کچھ تھوڑی سی میں نے اس پہ تفتیش بھی کی کہ یہ جو جوکس ہیں یہ ہمارے دماغ میں کہاں جا کر بیٹھتے ہیں، اور کس چیز کو، کیا چیز ہے جو ہمیں انسان کی طرح مستفید ہوتا ہے ان سے، ہنسنے سے مجبور کرتی۔ تو اس کتاب میں آپ کو ایک نقشہ نظر آئے گا، ایک خاکہ نظر آتا ہے جس میں دماغ کا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ جوکس جو ہیں وہ وہاں جا کر بیٹھتے ہیں۔ اچھا، کیا نام ہے اس کتاب کا؟ ہا 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 جی، ہا 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 جی، یہ انگلش کی کتاب ہے جی، لافٹر بیسٹ میڈیسن کے نام سے جناب اے ایم تبسم صاحب کی یہ انگلش کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے انگلش جوکس لکھے ہیں۔ اور ایک کتاب اور ہے میرے ہاتھ میں، لیکن اس کا تعارف کرنے سے پہلے میرے ایک بزرگ ٹیلی فون لائن پہ ہیں بریڈ فورڈ سے، میں چاہوں گا میں ان سے پہلے بات کر لوں۔ پروفیسر یونس صاحب، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، آپ کے گیسٹ تبسم صاحب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ بے شک بے شک پروفیسر صاحب۔
बात करता हूँ अमीर शहर की चौखट पे आकर, अमीर शहर की चौखट पे आकर गरीबी मुंह छुपा कर रो पड़ी है। क्या बात है, शहर क्या की बात, कोख से निकलेगा सूरज, सितारों की तनकता भी बड़ी है। बहुत खूब। कोई आवाज उभरे हस्ती बस्तियों से, ये सन्नाटा क़यामत की घड़ी है। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। जनाब दुआओं में याद है कि जो भी बहुत मुझे सुन रहे शुक्रिया, हैं बहुत किसी शुक्रिया। मजहब से, उनको मेरे सलाम। अल्लाह साहब को अपनी मान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया जी शुक्रिया। प्रोफेसर यूनुस साहब से जी, ब्रैडफोर्ड से। अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती दे। हमेशा आप पहल करते हैं जी बुजुर्गन, लेकिन नौजवानों से ज़्यादा आप में फुर्ती है। हमेशा मेरे प्रोग्राम में पहली कॉल आपकी होती है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, ये तीसरी किताब मेरे हाथ में है, इसका नाम रखा आपने पटाख। पटाख जी, ये खूबसूरत किताब मेरे हाथ में, ये भी नसर पे है। पटाख में क्या है जी? इसकी बैकग्राउंड जो ये है कि यहाँ हम लोग जो दायरे गैर में आए हुए हैं और इसमें यूरोप और अमेरिका और यूके वगैरह शामिल हैं, हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेश आ रही है वो अपने बच्चों के लिए रिश्तों की तलाश है। हर आदमी, हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो फलें फूलें और उनकी बहबूद जो है वो उनके मद्देनज़र होती है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चों की इक़दार जो है वो तब्दील हो चुकी हैं, और उसमें ये आता है कि आप कोई रिश्ता तलाश करते हैं, फैमिली अच्छी है, लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, पढ़े लिखे हैं, ख़ानदान ठीक है, हर एक चीज़ ठीक है, और उनको मुलाकात का या टेलीफोन पे बात करने का मौका दिया जाता है, तो उसके बाद जब फीडबैक के लिए पूछा जाता है तो वो फीडबैक देते ही नहीं। ये जरा मत करें, आप इंक्वेस्ट मत खोलें, बस नहीं पसंद नहीं पसंद। उसके बाद अगर उनको मजबूर किया जाए कि भाई कुछ तो वो कहते हैं जी कि ठीक है, फैमिली भी ठीक थी, या लड़का या लड़की भी ठीक थे, लेकिन टिच नहीं हुआ, ठा नहीं हुआ, पटाख नहीं हुआ। तो ये पटाख ठा है। तो ये पटाख एक ठा है, और क्लिक नहीं हुआ, डिंग डोंग नहीं हुआ। तो ये इस्तिलाहात जो हैं वो मैंने मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ वालिदैन से, मैंने अमेरिका में गया, वहाँ भी मैंने इस चीज़ का यानी तज्ज़िया किया। और किसी वक्त कोई वक्त था कि अखबार में इश्तिहार, बच्चों के रिश्ते के इश्तिहार देना बहुत मायूब समझा जाता। अब सफ़े के सफ़े भरे पड़े। तो उन चीज़ों को मैंने एक लतीफ़ पैराए में इस किताब में पेश किया है। बिल्कुल ठीक है जी, और पूरी किताब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसमें आपका, और ये भी कहता चलूँ कि आपने क्या वाज़ा किया इस जी, मैंने कहा ये तो पूरी किताब में पढ़ूंगा तो पता चलेगा कि असल मकसद क्या आपका है इसमें। अच्छा जी, मेरे साथ जर्मनी से एक बहुत अच्छे शायर सुल्तान गाजी साहब है मेरे साथ, और तवील गैर हाज़िरी के बाद मैं आपको वेलकम कहता हूँ जी सुल्तान गाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम बखैर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। और साथ में आपके जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं तबस्सुम साहब को, उनको भी मेरी तरफ से सलाम पहुंचे। वालेकुम सलाम जी। आपने सही इरशाद फरमाया कि काफी अरसे की वो जो है ना गैर हाजिरी के बाद जो मैं आ रहा हूँ, तो बहरहाल उसके लिए तो खैर माज़रत खा हूँ, लेकिन यह है कि आपका प्रोग्राम सुनने से मैं कभी भी बाज नहीं आया। अच्छा। चाहे वो घर में था या नहीं, लेकिन बड़ी तो ये खुद साख्ता खामोशी या खुद साख्ता नाराजगी की वजह पूछ सकता हूँ? खुद साख्ता। साहब, आप जैसी प्यारी शख्सियत से कोई नाराज रह सकता है? पहले तो ये आप खुद कहें। सर देखें, हमें आपकी आवाज़ सुनने को नहीं मिलती तो खदशा तो लग जाता है बंदे के दिल में कि पता नहीं कि आप नाराज हैं या क्यों खामोश हैं। अल्लाह आपको सेहत व सलामती दे। पिछले दिन पता चला था कि आप बीमार थे, तो काफ़ी परेशानी हुई उस बात पे भी। बुखारी साहब, आपको तो इल्म है कि आपने जब ये प्रोग्राम शुरू किया था तो हम तो आपके संग संग ही चले थे शुरू से ही। इसीलिए तो जी जो वो कहते हैं ना कि जिन्हें शुरू च जिन्हें पका के हथ साड़ के दिती होन वो नहीं भुलता। है जी। तो चूंकि आप इस प्रोग्राम के बानियों में हैं, तो इसलिए कि जब अगर बानी साथ छोड़ने लगे तो फिर दूसरों पे तो आप भरोसा नहीं कर सकते। अरे भाई ना ऐसी बात मत करें, हम तो है साहब, आप ये कहते हैं कि बानी है ना, तो हम तो आपको बानियों को भी बानी बनाएंगे। अल्लाह करे कि आप इसे इतनी दूर ले जाएं कि लोग जो है ना वो आपके साथ चलने को तरस। हमने तो जी अज़्म किया था, आपके साथ वादा किया था, अभी तक अपने वादे पे कायम है, और दुआ किया करेंगे अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे और तौफीक दे इंशाअल्लाह।